किसान नूं सरकार दा समर्थन सी पिछों कि तू किसानी कर, तेरे नाल खड़े हैं। सरकार वो समर्थन लैन तो भज रही है। सरकार वो MSP सरकार ने हुणे 2-4 सालों खत्म कर देनी। सर ईस्ट इंडिया कंपनी ना हिंदुस्तान ते राज करन दे तरीके नाल नहीं आई सी, व्यापार करनी आई सी। एक काले अंग्रेज़ां दे सानू इन्हां ने गुलाम बनाउणा एक दिन। तुसी अपनी है, तुसी सोचते भी मैं मेरा तो इस चीज़ नाल वास्ता ही कोई नहीं, मैं तो बाज़ारों लै रहा, मैं तो डी मार्ट तो खरीद रहा, मैं किसी भी स्टोर तो जाके खरीद रहा, मैनू की पता कौन बना रहा है। वो आ ते किसान के खेत चों रहा ना समान, किसी तरीके नाल तुहाडे तों पहुँच रहा। जिद्दन उन्होंने 50 रुपए हुई खरीदी हुई चीज़ तुहानू 500 रुपए किलो वेची ना, तुहानू खरीदनी पैनी है, तुहाडे कोल ऑप्शन नहीं कोई होनी। इंडस्ट्री के उत्ते उन्हां दा कब्जा, फार्मां ते उन्हां दा कब्जा, मीडिया के उत्ते उन्हां दा कब्जा। आ एक चीज़ बच गई सी, एक खेतीबाड़ी, इहदे ते कॉरपोरेट हाउसिस का कब्जा कराउण लई ये ऑर्डीनेंस लिआंदे गए। D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं। आपको ध्यान होगा 5 जून 2020 को केंद्र सरकार की ओर से एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है। किसानों को लेकर ये ऑर्डिनेंस है। इसे लेकर पूरे देश में किसान विरोध कर रहे हैं। पंजाब में भी इसका बहुत विरोध हो रहा है। इसका पहला ऑर्डिनेंस ये है कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, यानी फसलों का व्यापारीकरण और मंडीकरण। दूसरा ऑर्डिनेंस है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में अमेंडमेंट। इसका आने वाले समय में लोगों के जीवन पर क्या असर होने जा रहा है, आज हमारे साथ हैं भाजपा के पूर्व पंजाब प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट RP सिंह मैनी। ये भाजपा देहाती के प्रधान भी रह चुके हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये क्या मामला है और पंजाब में आखिरकार किसान पूरे देश में इन जो एक्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं। मैनी साहब सत श्री अकाल, थोड़ा D4U न्यूज़ चैनल से स्वागत है जी। थोड़ा मैनी साहब दसना है की ऑर्ਡੀਨੈਂਸ है सारे दर्शकों ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰ। ਬਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ किसान ते भी ते आम बंदे ते भी। भंडारी साहब, हर अज के जमाने च लोग नवी टकनीक अपनाते हैं कि आप नवी टकनीक अपनाइए तो आप खुशहाल होइए। आप नवी टकनीक अपनाने के चक्कर च नवे ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ये लिया कि सरकार ने सोचा कि फ्री तो ओपन मार्केट कर दीए। ये ऑर्ਡੀਨੈਂਸ उहदे नाल संबंधित है, जिहड़ा फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्ਡੀਨੈਂਸ है, ये उहदे नाल रिलेटेड है। पर ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਟੀਚਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਹੋਲਸੇਲਰ, ਰਿਟੇਲਰ, ਕੈਮਿਸਟ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ, ਹੋਟਲੀਅਰ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਦੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। यही तो ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਪੂਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਐਕਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ APMC ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ 153 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 250 ਯਾਰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀਆਂ 450 ਮੰਡੀਆਂ। ਇੱਕ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚੋ, ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8.5% ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ APMC ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਊਣਤਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੰਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ 12,800 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਚਾਰਦੁਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਚਾਰਦੁਆਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ। ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੂਲ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਉਹਨੂੰ MSP ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ 1800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਦੋਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ MSP ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਬੀਜ ਲਿਆਉਣਾ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ, ਇੰਨਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਲੇਬਰ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ MSP ਲਾਗੂ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ, APMC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। MSP ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ MSP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 8.5% ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ 2000 ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸੋਚੋ, ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰੀਬ 8.5%। ਜੇ 170 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ 2100 ਰੁਪਏ ਤਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ APMC ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ MSP ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ APMC ਦੇ ਉਹ MSP ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਏਗੀ। ਬਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਚੇਨਈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੋ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਵੇਚੋ। ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਰਥਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। 84% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮਸਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੰਡੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੇਨਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜੂ? ਉਹ ਸੋਚੋ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਨਾ 5 ਕਿੱਲਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਆਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਥੋੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ,
ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਦੱਸਦਾ ਜੀ, 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਆ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਗੋਦਰੇਜ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 40-50 ਹਾਊਸਿਸ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਸੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਆਲੂ ਵੱਡਾ ਵਾ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਟਮਾਟਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ 100 ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਸਕੀ, ਇਹ 'ਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖੇਗਾ। ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਰਸ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਤੋਂ ਔਖਾ ਨਾ ਕਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2.5 ਤੋਂ 4 ਏਕੜ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ 450 ਏਕੜ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 2300 ਏਕੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ 2300 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 450 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਤੇ 2.5 ਏਕੜ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਜੂਗੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ? ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਮਚਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਆ ਇਹ ਚਲੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਝੇਲ ਚੁੱਕਾ। ਆਪਾਂ ਪੈਪਸੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਰਟੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਵੀ ਪੈਪਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20% ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਹ ਆਲੂ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਆਲੂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 2 ਸਾਲ ਚਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਚਿਪਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਸੌਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਆਲੂ ਸੁੱਟੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ? ਸੁੱਟੇਗਾ, ਕਲਪ ਕੇ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1955 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੱਦਣ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1955 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਖੰਡ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਪਰਲੇ 10-20 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਆਲੂ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਗੰਡੇ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚਣੇ ਹੈ, ਖੰਡ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਚੌਲ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚਣੇ ਤੇ ਕਣਕ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਰ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 10 ਆ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ। ਉਹ 10 ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਅ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਸ ਭਾਅ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ। ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚੌਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਡੀ-ਮਾਰਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਾ 500 ਦੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਪੇਟ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਰਮਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਘਰਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਿਤ ਘਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਰੇਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, LIC ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਅਪਣਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਭੱਜਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 3% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਸੀ, 3% RDF ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 2.5% ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 10-20 ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। मतलब जिस तरह ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਕੁਛ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਕਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨ? ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਜਨਤਾ ਹੀ ਤੇ ਜਨਾਰਦਨ ਆ। ਜਨਤਾ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਨਤਾ ਵਿਖਾਵੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ, ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਹਾ, 20 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈਏ, SYL ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਰਵਾਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਹਰ MLA, ਹਰ ਮੰਤਰੀ, ਹਰ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਤਾਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। D4 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਲਈ ਦੀਪਕ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।